رکھنا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر روزے دار صرف ایک سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز میں کرتا ہو، سنت میں کرتا ہو، تراویح میں کرتا ہو، نفل میں کرتا ہو، صرف روزے دار ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کے پیچھے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے کو رکھتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ اور میری بندی نے روزہ رکھا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں گے، اے 70,000 فرشتوں تم شام تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا۔ تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم ایک سجدہ کریں تو 2500 نیکیاں ملتی ہے۔ اور روزے دار اگر رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ روزہ والا ہے، یہ دن میں بھوکا پیاسا تھا، 5 نمازیں پڑھا، تراویح پڑھا، اور ابھی رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان روزے دار کو بتا دو کہ ہم نے ہر رات ان کے ساتھ 100 حوروں کا نکاح کروا دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے۔ تو روزہ رکھنا تو بہت ثواب کی چیز ہے، بہت ثواب کی چیز ہے۔ بلکہ میرے پیاروں یہ رمضان مہینہ پہلے 10 دن تو رحمت ہی رحمت ہے، دوسرے 10 دن تو مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے۔ تو یہ روزہ رکھنا پھر بھی بولو آسان ہے، آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں 2-3 روزے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر ایک عادت جیسے ہو جاتی ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اور میری ماں بہنیں یہاں پر کھڑی ہے، ان کو ایک بات کہوں گا، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا روزہ کینسل ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو پتا نہیں چلتا۔ جیسے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے یا ایک بندی کو بلائیں گے اور اللہ کہیں گے اما سنتا یا عبدی، میرے بندے روزہ نہیں رکھا، اے میری بندی تو نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا۔ تو کہے گا اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا، وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا۔ وہ بندی بھی کہے گی، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کہے گی اللہ ہم نے روزہ رکھا، قسم اللہ تیری روزہ رکھا۔ اللہ فرمائیں گے یاد کرو روزہ رکھا لیکن اس میں ایک ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے میں نے تمام روزوں کو برباد کر دیا۔ اب وہ کون سا گناہ ہے جس سے ہمارا روزہ برباد ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور ہم کو پیاس لگی بھی ہے اور ہم افطار کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس سے ہمارا روزہ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الغیبہ والکذب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہے، ایک تو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، بولو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا جس کو غیبت کہتے ہیں، اور ساتھ میں جھوٹ بولنا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے، ہمارے نبی کہتے جاؤ سارے دنیا کے مفتی کہیں گے روزہ ہو گیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ اور ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، ابھی سحری کرتے، بولو کرتے نا ماشاءاللہ، اور تہجد بھی پڑھتے الحمدللہ، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد ہم سو جاتے، سب کی عادت ہے، ماں بہن بیٹیاں آپ میں، کیونکہ سو ہی جائیں گے بھائی، فجر کے بعد سو جاتے۔ اب کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے، کوئی ہماری ماں بہن 11 بجے 12 بجے، پھر اٹھنے کے بعد کیا کرتے کیونکہ کھانا تو ہے نہیں بھائی، روزہ ہے اسے ناشتہ واشتہ تو کرنا نہیں ہے، تو سیدھا ہمارا ہاتھ ہمارے جیب میں جاتا، یا ہماری ماں بہنوں کا ہاتھ جو ہے موبائل پر جاتا، اور موبائل پر باتیں شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہوگی معلوم ہے؟ بغیر بچا کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ماں بہن نے بھی، ابھی آج کل تو ہماری ماں بہن اتنی ہوشیار ہو گئی، ایک ہاتھ میں سے چمچہ ہلاتی ہوگی، وہ کچھ بناتی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے کان میں موبائل ہوگا، اور ہماری بات کیا ہوگی معلوم ہے؟ جیسا ایک رقیہ بہن زینب بہن کو فون کر رہی ہے، السلام علیکم کیم چھو، بولے کہ ہاں بدو مجا مچے، تو کہا کہ سحری ہوئی؟ اب سحری ہونے والی ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد میں افطاری میں کیا بنایا یہ، پھر اس کے بعد بات کرتے کرتے کسی اور عورت کا نام آئے گا کہ وہ فاطمہ کا کیا ہوا، وہ رقیہ کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ہم کہتے کہ یہ موبائل بند ہوگا اس سے پہلے اللہ روزے کو بند کر دیتے ہیں۔ اب بیکار بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور روزہ تو برباد ہو گیا۔ اس لیے ہم روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ گاؤں میں آیا ہوں، میرے کو نہیں معلوم مولانا پہلی مرتبہ شاید آیا ہے، دوسری مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ آیا تھا کبھی؟
अच्छा मेरे को तो याद नहीं, ज्यादा खिलाया नहीं होगा इसलिए याद नहीं मेरे को, लेकिन खैर यहाँ पर आना हुआ रात तो खाने का सवाल भी पैदा नहीं होता जी। तो खैर हम यहाँ पर सब लोग रोजा रखेंगे भी और रोजे को निभाएंगे भी। अब एक बात मैं बता दूं, ये जो अनाज तकसीम होने वाला है ये लेने वाले को भी सवाब, बोलो सुभान अल्लाह, और देने वाले को भी सवाब, बोलो सुभान अल्लाह। आपको एक बात बताओ, हम सबको मालूम है कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा, बोलो अल्लाह के हाथ में तराजू। आप समझते हो तराजू क्या कहते हैं गुजराती में? तराजू ही कहते हो। आपने वो करियाने की दुकान पे देखा होगा, वो छोटा छोटा होता है, लेकिन अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। और कुरान में अल्लाह फरमाते कयामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, मैं हिसाब किताब लूंगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी के आखिर में लिखा है, बिल्कुल खत्म करते करते लिखा है कि कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। अल्लाह फरमाते मेरे हाथ में तराजू होगा और वो तराजू में नेकी का पल्ला झुक गया, बोलो इंशाअल्लाह, तो हम सब जन्नत में जाएंगे। और अगर बुराई का पल्ला झुका, अल्लाह माफ करे, हम सब जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अब ये अल्लाह के हाथ में जो तराजू होगा, हमने करियाने की दुकान पे तराजू देखा, अल्लाह के हाथ में वो तराजू होगा, वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने सुना होगा एक नबी गुजरे, कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह को पूछा था कि अल्लाह कयामत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह आपके हाथ में तराजू होगा, वो तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया दाऊद अभी पूछने की जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा तराजू है तुम देख भी नहीं सकोगे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 2-3 दिन के बाद अल्लाह बताओ ना तराजू, वो आपके हाथ में कयामत में जो तराजू होगा कैसा? अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिलो दिमाग में होगा जो बड़ा तराजू होगा, जैसे समझो यहाँ से शुरू हो वहाँ खत्म हो जावे, इतना बड़ा तराजू होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे दाऊद, मेरे नबी दाऊद, तुम देख नहीं सकोगे, आइंदा मांगना मत कि मैं तराजू तुमको बताऊं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कुछ दिन के बाद अल्लाह बता देना, अल्लाह तेरा क्या जाएगा, अल्लाह पर्दा उठा दे और वो तराजू बता दे कैसा होगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मैं पर्दा उठाता हूँ। अल्लाह ने पर्दा उठाए और अपना तराजू बताया। ए मेरे कावली वालों, इतना बड़ा तराजू, इतना बड़ा तराजू, इतना बड़ा तराजू, ये ऐसा लगता था कि 7 आसमान और 7 जमीन को खड़ा किया गया। इतना बड़ा तराजू कि हजरत दाऊद देखकर बेहोश हो गए। हजरत दाऊद बेहोश हो गए। बहुत देर के बाद होश आया। अल्लाह ने पूछा देखना है? नहीं अल्लाह कुछ नहीं देखना है। अल्लाह इतना बड़ा तराजू, लेकिन हजरत दाऊद रोने लगे। अल्लाह ने फरमाया रो क्यों रहे हो? अल्लाह रोता इसलिए हूँ कि नेकी का पल्ला इतना बड़ा है, कब पूरा होगा? कब पूरा? जैसे आज मैं कहूँ कि चलो हम नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, ज़कात भी देवे, हज भी करे, उमरा भी करे, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर को भी देवे, लेकिन नेकी का पल्ला इतना बड़ा, ये कैसे भरेगा? और भरेगा नहीं तो हम जन्नत में जाएंगे कैसे? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये नेकी का पल्ला भरेगा कैसे? अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे प्यारे नबी दाऊद, अगर कोई मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी लाचार को अगर कोई मोहब्बत के साथ एक खजूर दे दे, अल्लाह कहते मेरी कसम एक खजूर की वजह से उसके पूरे नेकी के पल्ले को मैं भर दूंगा। तो अल्लाह ताला एक खजूर अगर कोई किसी गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, मिस्कीन को दे दे, लाचार को दे दे, मजबूर को दे, अल्लाह पूरा नेकी का पल्ला भरेंगे। तो माशाल्लाह हमारे ये सलमान भाई और उनकी फैमिली, ये कावली में ये जो आपको कीटें नजर आती, कितनी कीटें बटने वाली है? 130 कीटें जो बटने वाली है, जिसमें मालूम नहीं शायद पूरे महीने का अनाज भी रखा होगा, तेल भी रखा होगा, सहरी का सामान भी रखा होगा, इफ्तारी का सामान भी रखा होगा। तो आप अंदाजा लगाओ एक आदमी एक खजूर देता है तो उसका नेकी का पल्ला भरता है। तो ये देने वालों ने 130 कीटें बनाई है। तो सच बताओ देने वाला जन्नती, और ये जन्नती क्यों बना? क्योंकि कोई लेने वाला खड़ा था। अगर कोई लेने वाला खड़ा नहीं होता तो किसको देता? इसलिए हदीस में आता है ना कि ज़कात दे दो, ज़कात दे दो, वरना एक जमाना कयामत से पहले ऐसा आएगा आदमी ज़कात लेकर चलेगा और कहेगा ए भाई तेरे को मेरी ज़कात चाहिए, तो कहेगा मेरे पास रखिए, तेरे को चाहिए? आखिर में वो ज़कात को जमीन पर फेंक के चला आएगा कि अल्लाह तूने ज़कात देने को कहा मगर कोई लेने वाला नहीं है। तो अगर ये देने वाला जन्नती है तो ये जन्नती बनता है लेने वालों की वजह से। तो अल्लाह पहले लेने वालों को जन्नती बनाएगा और उसके बाद अल्लाह देने वालों को भी जन्नती बनाएगा। इसलिए मैं कावली वाले आप तमाम का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्र, और इन माँ बहने बेटियों का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी कड़ी धूप में ये लोग आए हैं और ये लोग लेकर जाएंगे। इनसे मैं कहूँगा ये हमारे लिए भी दुआ करे, देने वालों के
کے لیے بھی दुआ करे और रोजे को निभाए। भाई सब निभाएंगे ना रोजे को इंशाअल्लाह। रोजा निभाना बहुत जरूरी है, बोलो रोजा निभाना बहुत जरूरी है। आखिरी बात बता दूं कि हम लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त देखो कोरोना है, बोलो है कि नहीं है? कोरोना है, कोई मास्क पहन के घूम रहा है, कभी सैनिटाइजर होता है। अभी आज आपने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो 6 मर्दों का उसी वक्त इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला सारे कोरोना से हमारी हिफाजत फरमाए, ये वबा से हिफाजत फरमाए। जो कानून कवानीन रूल रेगुलेशन उस पर अमल करना। लेकिन मैं आज आपको कोरोना की दवा देकर जाऊं।